ਸਰ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ हुकूमत ਕੋਲੋਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿ 80 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਕਸਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਐਮਪੀਆਂ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਸਲਾ ਏਸੀ ਡੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 51 ਦਾ ਕਰੋ। गल सुन, मरियम नवाज जो भी काम कर दी भी बहुत अच्छा कर दी, बेशक इनके कोई शक वाली गल नहीं, बहुत अच्छा काम कर दी पई। लोग आखी जान बुरा कर दी, मैं मेरे हक दे विच मैं उन्होंने कहना पिया भी वो बीबी हो के ना बहुत अच्छा काम कर दी पई। ये जी झूठ नहीं तो साडी रिक्वेस्ट है कि सानू नालियां दित्ती जान ते सानू आ वेखो ना आ चिक्कड़ जैसी आप मिट्टी पाई मरना परना खुशी गमी किवें लंघदे? बस जिवें अल्लाह दा हुक्म फिर उवें लगो ना। हाँ पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਰਾਜਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਜਦ ਜੋਈਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੱਗੀ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੋਗਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨੇ? ਵੋਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ट्रांसफर ਦਿੱਤਾ है बस, और कुछ नहीं। प्लीज़ हमें सहूलियत दें। ना तो हमारे पास सीवरेज का इंतज़ाम, सबसे मेन मसला है, सबसे मेन मसला यही है कि सीवरेज का इंतज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। ना तो गैस है, ना कोई निकासी का बंदोबस्त हो रहा है, ना कोई बच्चों का अच्छा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है बच्चों, ना तो सफाई है, ना यहाँ पे सड़कें हैं। बिल्कुल ये देखिए आपके सामने है ना, बिल्कुल भी नहीं। औरतें इतनी मुश्किल से बाहर, जो पर्देदार लड़की है मेरी, जो बहनें हैं मेरी, वो इतनी मुश्किल से उनको दिक्कत होती है बाहर निकलने में। ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 51 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਗਲੀਆਂ ਟੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ, 70% ਲੋਕ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨੇ। पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब एक बार फिर मौजूद है आरिफ आला के एक पसमानदा इलाका। आरिफ आला से तकरीबन 15 किलोमीटर की मुसाफत पर मौजूद ये गांव है 51 SP। 51 SP को आरिफ आला का हर दूसरा शख्स जानता है, बड़ा पुराना गांव है और काफ़ी आबादी के ऊपर मुहित ये गांव है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बुनियादी सहूलियात की बात करूँ तो ज़ीरो। मेरे अकब में खड़े ये जो लोग हैं यहाँ के रहायशी हैं, ये यहाँ पर सरापा एहतजाज क्यों हैं? इनके मर्दो ख़वातीन यहाँ पर ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं? बच्चों के पास तालीम के लिए कोई सरकारी स्कूल नहीं है, इनके लिए सेहत के लिए कोई डिस्पेंसरी नहीं है। अगर इनके रोडों की बात करूँ तो सारे रोड जो हैं वो जौहर का मंजर पेश कर रहे हैं। हमारा सिस्टम और सिस्टम की बेहिसी का मुँह बोलता सबूत मेरे अकब में खड़े ये लोग हैं। ये लोग वोट देते हैं, ये जनता इस मुल्क की टैक्स देती है। टैक्स और वोट देने के बाद इनको क्या मिल रहा है? वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आज बताएगी 51 SP के हालात क्या हैं, यहाँ पर बुनियादी सहूलियात किस लेवल की हैं। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। बाबा जी की नाम? ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ। किन्नी देर तो रहंदे पे हो 51 SP 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। सर पाकिस्तान बनन तो बाद तुसी इस पिंड 'ਚ रहंदे पे हो, सहूलियात किन्नियां कि नहीं? ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਛਾ ਕੇ ਮੋੜ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ ਜੀ। यानी कि ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ? ਰੁਕਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੀ ਨਾ ਲਾਂਦੀ? ਨਾ ਲਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਕਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਨ ਚੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੁੜ ਗਈ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਵੇਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਚੋ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 20 ਵਾਰੀ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। 20 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੈਣੀ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। MNA ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਇਰਾਦਤ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ MPA ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇਈਏ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਲੇ ਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੋਲਦੀਆਂ।
ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਕ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮਮਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਖੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੰਬਰਦਾਰ ਆਦੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਜਨ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ? 75 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਭਿਆ ਕੀ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਟੈਕਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੇ ਆ। ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਾਵਨ ਐਸਪੀ ਦੇ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਗਲੀਆਂ ਟੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ, 70% ਲੋਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਨਾਮ? ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਾਵਨ ਐਸਪੀ? ਇਹ 70 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ ਲੱਭਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮਸੀਤੇ ਜਾਵਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਜਿੱਡਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ ਡੈਂਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡੈਂਗੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਵਸ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਔਖਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਬਸ ਇਹ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਸ ਪਕਾਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਡੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਔਖਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਤੇ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 51 ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ? ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ? 70 ਸਾਲ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵੜਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੰਦ 'ਚ ਹੀ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 51 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੜਵੰਜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੰਗ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਹਣਾ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਤੱਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ 4 ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਪੜ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਛੱਪੜ ਬਣਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਜ਼ੀ ਮਸੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ? ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ? ਸਲਵਾਰਾਂ ਆਈ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਸੀਤੇ ਪੜਦੇ ਨੇ। ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਤ ਪਲੀਤ ਕੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਪਲੀਤ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੀ? ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ? ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੱਟੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਗਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਿਛਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਕੋਈ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਨਏ ਵੀ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਇਸ 51 ਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕਦੇ ਖੱਗੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਡੋਗਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਜੋਈਏ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਰਾਣੇਦਾਸ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਰਾਣੇ ਰਾਜਤ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਲੀ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, पर उस बंदे की किसी कोई एमएनए किसी ने नहीं आई। अजी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरिफ आला का करीबी गांव 51 एसपी और 51 एसपी की आवाम सरापा एहतजाज है। न सिर्फ मर्द बच्चे बल्कि ख़वातीन जो हैं वो भी बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर हैं और सिस्टम की बेहिसी और हुक्मरानों के ऊपर ये एक सवालिया निशान है कि जितने भी 80 साल गुजर चुके हैं इस पाकिस्तान को बने 80 सालों के अंदर इन 51 एसपी की आवाम को क्या मिला है, आज इनके नंबरदार साहब हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर की नाम? ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਬਾਜਵਾ। सर तुसीं इत्थों दे नंबरदार हो? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। सर इस आवाम ਨੂੰ हुकूमत कोलों लभ्या कि 80 सालां 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ,
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਕਸਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਐਮਪੀਆਂ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਸਲਾ ਏਸੀ ਡੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 51 ਦਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਉਹ ਕੈਬਨ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕੂੜਾ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਟਰੈਕਟਰ ਪੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਗ। ਇੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 51 ਦਾ ਸੋਚੋ। ਸਰ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾਤੇ ਆ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਐਮਪੀਆਂ ਐਮਐਨਏ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਤੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਪੱਟੀ ਵਿਛਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਸੂਡਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੰਗ ਹੈ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਦੀ ਮਰੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਣਾ ਇਰਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੇਜ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਵੀ 15,000 ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂਦੇ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਏ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛਿੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜੀ। ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਰੀਆਂ ਬਾਜੀ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਬਸ ਜੀ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਜੀ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ? ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਕੋਈ ਘਰੇ ਬਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੇਜਦੇ, ਕੋਈ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ये सारे प्रॉब्लम बड़ी चल रही है। 51 एसपी जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो ये पैगाम है कि हमारे लिए सीवरेज का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना कि सहूलत है हमारे पास। 30 साल से हम लोग पानी खुद निकाल रहे हैं अपने घर का, ठीक है, और ना ही हमारे पास साफ़ पानी की सहूलत मौजूद है। सर्विस तो बिल्कुल भी नहीं है और कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। माँ जी यहाँ पर आपके बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करने के लिए किधर जाते हैं? यहाँ पर डेंगू की अफजाइश हो रही है, बच्चे बीमार नहीं होते? होते हैं, क्यों नहीं होते। जाहिर सी बात है, जब नाक़िस सफाई है तो बीमार तो बच्चे होंगे। माँ जी आपके घर में आपने किचन होगा, कपड़े धोते हैं, यहाँ पर तो कोई सीवरेज का निज़ाम ही नज़र नहीं आ रहा। तो हम खुद लोग अपने हाथों से पानी, गंदा पानी, यहाँ तक कि गंदा पानी भी हम खुद अपने हाथों से निकालते हैं। मरियम नवाज़ पंजाब के बहुत से गांव जो है उनको मॉडल विलेज बना रही है, क्या 51 एसपी उस पाकिस्तान के गांव के अंदर शामिल नहीं है, या मॉडल विलेज के अंदर ये शामिल क्यों नहीं हो रहा? उनसे हमारी दरख्वास्त है कि हमारी भी अपील सुने और हमें भी ये सहूलियात दे। उनकी मेहरबानी होगी। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने हुकूमत को किया है तो हमारे लिए भी ये सहूलतें दे। यहाँ पर बच्चियों या बच्चों का कोई हाई स्कूल है? हाई स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल। मैं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम बोलूँगी ऑल ऑफ द टीम को, और मैं मेरे मैम से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमें सहूलियत दें। ना तो हमारे पास सीवरेज का इंतज़ाम, सबसे मेन मसला है, सबसे मेन मसला यही है कि सीवरेज का इंतज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। ना तो गैस है, ना कोई निकासी का बंदोबस्त हो रहा है, ना कोई बच्चों का अच्छा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, बच्चों ना तो सफाई है, ना यहाँ पे सड़कें हैं। बिल्कुल ये देखिए आपके सामने है ना, बिल्कुल भी नहीं। औरतें इतनी मुश्किल से बाहर, जो पर्देदार लड़कियां हैं मेरी, जो बहनें हैं मेरी, वो इतनी मुश्किल से उनको दिक्कत होती है बाहर निकलने में कि वो पर्दे में रह के वो बाहर कैसे काम कर सकती हैं। फिर जब सवाल बड़े बड़े लोग उठाते हैं, वो कभी अपने आप को तो देखें, अपनी बेटियों को भी तो देखें ना कि वो क्या कर सकते हैं।
सबको हमने मिलके चलना है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मैम से कि वो हमारी भी सुने। हमारे घर में भी बहन बेटी हैं, वो पर्दे में निकल के बाहर कितनी मुश्किल से वो कपड़े धोने के लिए जाती हैं। तो देखिए आप, ना तो यहाँ पे खुद से निकालते हैं घर का पानी, इतनी मुश्किल होती है। ये देखिए यहाँ पे इतना कचरा है, कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सड़कों के लिए हमारे लिए कुछ सोचें। तो मैं बार बार यही कहूँगी कि हमारे लिए कुछ सोचा जाए। यहाँ के जो अफराद है वो इतने गरीब हो, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सारे हमें जितनी भी सहूलियत शहरों में दी जाती है उतनी क्या गांव में, क्या हमारा कोई हक नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमें भी चाहिए कि हमारे पास हर सहूलियत हो, अच्छी सहूलियत हो, गैस हो, हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकें, उन्हें अच्छी तालीम दे सकें। तो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, स्कूल हों, हाई स्कूल हों, हमारी बेटियाँ अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ सकें, आने वाली नस्लों को संवार सकें। जब तक यहाँ कुछ नहीं होगा तो हम क्या बच्चों को सिखाएंगे, क्या दे सकेंगे? जब अच्छा माहौल नहीं होगा तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से? सबसे पहले जो मेन मसला है, बच्चे सबसे पहले माहौल से सीखते हैं। आज के दौर के मुताबिक देखा जाए तो बच्चे सबसे पहले माहौल से सीखेंगे, तब जाके वो आगे कुछ सोच सकेंगे। आपके बच्चे डेंगू के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बच्चे बीमार नहीं होते? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो सिर्फ डेंगू नहीं, बहुत सारी बीमारियों से वो बीमारियों की लपेट में आ जाते हैं। डेंगू हो रहा है, इतनी वायरसेस फैल रही हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, मलेरिया हो रहा है, इतनी जो मर्ज से लाक हो रहे हैं बच्चे। वो जब वो ये सहूलियात नहीं मिलेंगी तो बच्चे तो बीमार होंगे। तो जो गरीब वालिदैन वो इतने जो महंगे हैं हॉस्पिटल्स, वो कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों का इलाज कैसे ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਪ ਚੁੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਧੇ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਨਾ ਨੋਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਨਾ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਦੇਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ? ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲत ਦਿੱਤੀ जावे। टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद है आरिफ आला का करीबी इलाका कावन एसपी, और मेरे साथ कावन एसपी की आवाम महवे गुफ्तगू थी। मर्दों ख़वातीन बच्चे यहाँ पर जमा हैं और सरापा एहतजाज हैं कि इनका बुनियादी हक है गवर्नमेंट को कि इनको बुनियादी सहूलियात दी जाएँ। पीने का पानी इनके पास नहीं है। अगर देखा जाए तो सहूलियात के अंदर सेहत जो सबसे अहम तरीन है, इनके पास सेहत की कोई सहूलत नहीं है। यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ मैट्रिक के बाद तालीम हासिल करने के लिए शहर मूव करती है, जहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पता चला है कि इसके गांव के अंदर सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है, मैकेनिज़्म ही नहीं है सीवरेज का। ये लोग ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं? घर का सीवरेज का पानी निकालने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं है। ये गांव आज भी 1980 की दहाई में जो है ना वो ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। यहाँ की आबादी और यहाँ की वोट बैंक की बात करूँ तो 15 से 20 हज़ार यहाँ का वोट है, और ये गाँव आरिफ आला का पुराना तरीन गाँव में अंदर शुमार होता है। और आज इस गाँव की जनता 80 साल गुजर जाने के बाद, मेरे अकब में कैमरा मैन दिखा सकता है कि सरापा एहतजाज है। इनके नंबरदार साहब भी रोना रो रहे हैं कि कोई भी MNA और MP इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो खुदारा मरियम नवाज साहिबा CM पंजाब के जो काम है, ये लोग उनके कामों को अप्रिशिएट करते हैं और अपने लिए ये मुतालबा करते हैं कि इस गाँव के अंदर हमें बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि इनके बच्चे अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी कि आरिफ आला और पाक पतन का एक नया गाँव दिखाया जाए, वहाँ के मसाइल दिखाए जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। लावारिस अवाम, बेशरम हुक्मरान। वोट और टैक्स देने के बाद हमारे गांव में बुनियादी सहूलियात नहीं है। हमारे बच्चे आलूदा माहौल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम पाकिस्तानी हैं? वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज साहिबा नोटिस लें। हम यहाँ पर दस्तयाब नहीं हैं, ना सफाई, ना सीवरेज, ना पानी।